Dear girls, now we are going to solve the activities of a lesson book review Swami and Friends by R.K.Narayan. Page number 71. English workshop. Refer to the story The Boy Who Broke the Bank. Lesson 2.2 Ruskin Bond. Read it carefully and write a review of the same, keeping the following points in mind. Name of story and writer or author. Type of story. Background and setting means time and place. Main characters. Problem faced. Language used. What you liked about the story. What you did not like about it. Your general opinion of the story. So, review of the story. Give title. Review of the story The Boy Who Broke the Bank. आपण हा लेसन शिकलेलो आहोत. The Boy Who Broke the Bank या लेसनचा आपल्याला या स्टोरीचं रिव्ह्यू करायचं आहे. आपलं समीक्षण करायचं आहे. आपलं नेम ऑफ स्टोरी अँड रायटर ऑथर. नेम ऑफ स्टोरी इज द बॉय हू ब्रोक द बँक अँड रायटर कोण आहे? रस्किन बॉन्ड. The story The Boy Who Broke the Bank is a very interesting and informative story written by Ruskin Bond. So, the story The Boy Who Broke the Bank is a very interesting and informative story written by Ruskin Bond, an eminent Indian author of British descent. It is a realistic social story full of wit and humor. The main characters in the story are Nathu, the sweeper, Sitaram, the washerman's son, Mrs. Srivastava, Mrs. Bhushan, and Mr. Bhushan, Kamal Kishore, the barber, and an elderly gentleman, and Ganpat, the beggar. The story is about the Pipalnagar Bank owned by Seth Govindram and the people of Pipalnagar. There is a rumor that the Pipalnagar Bank has collapsed and the owner has run away. The people are demanding their money, but there are no funds available immediately. The author has described and connected every incident in simple, easy language and depicted how a news spread like wildfire without people going to the root of the fact. He has used satirical style for emphasizing the effects of rumors. The incidents of the elderly gentleman in the barber's shop and the fake beggars running at top speed split our sides with laughter. I like the humor in the story and the tactful narration of the incidents to raise the awareness among the public about the rumors and the effects. According to my opinion, it is a good read for a common man. It gives a good message to all. हे झालं आपलं याचा The Boy Who Broke the Bank's review. Now second question, look inside your thinking hat. Read the evidence in sentences given below and offer a possible explanation of what happened in this house. Make up some questions to gather more information. The second question we are going to. What happened in this house? Make up some questions to gather more information. Now collect all your evidences and write a story in your notebook. Give a suitable title. This is a web diagram. तर आपल्याला या वेब डायग्राम मध्ये माहिती भरायची आहे. एक स्टोरी तिथे आपल्याला लिहायची आहे. पहिले दिले बघा, देअर वेअर चिल्ड्रन्स फुटप्रिंट्स इन द किचन. मे बी देअर वेअर, तुम्ही काय लिहू शकता तिथे. आता आपल्याला ही माहिती भरायची आहे. नंतर बघा, द किचन वॉज
मेसी विथ काय लिहू शकतो आपण? विथ प्लेट्स, ग्लासेस स्कॅटर्ड, इथे लिहू शकतो गार्बेज, लेफ्ट ओव्हर्स. नंतर इकडे लिहू शकतो द चिल्ड्रन वेअर प्लॅनिंग टू एन्जॉय फ्रीडम, है ना, हे लिहू शकतो टू एन्जॉय फ्रीडम. बी मध्ये लिहू शकतो टू प्रिपेअर टेस्टी फूड फॉर देअर लाइकिंग, ऑफ देअर लाइकिंग, दे वेअर प्लॅनिंग टू प्रिपेअर टेस्टी फूड फॉर देअर लाइकिंग. देन mother found empty jars of laddus, biscuits, chiwda. Okay. What comes to mind when you hear the word mischievous? Mischievous शब्द ऐकला की आपल्या डोक्यामध्ये काय येतं? नॉटी म्हणजे खोडकर, प्लेइंग ट्रिक्स खूप युक्त्या करणारा, ट्रबल अदर्स इतरांना त्रास देणारा, ब्रेक ऑर डॅमेज समथिंग काही गोष्टी तोडफोड करणारा. तर अशी इमेज आपल्या डोक्यामध्ये येते आहे की ना. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे शब्द डोक्यामध्ये ठेवून एक तुम्ही स्टोरी पण तयार करू शकता. दिलेले आहेत, तुम्ही लिहू शकता. आणि अशा प्रकारे आपण थोडक्यात या लेसनचा प्रिव्ह्यू पाहिलेला आहे. तर हा रिव्ह्यू पाहताना तुम्हाला तुमच्या आवडीच्या पुस्तकाबद्दल पण तुम्ही माहिती लिहू शकता की त्या पुस्तकात काय दिलेलं आहे, त्या पुस्तकाचं नाव काय आहे, ऑथर कोण आहे म्हणजे कोणी लिहिलेलं आहे, त्या पुस्तकाचे पात्र कोण कोण आहे ना. आणि अशा प्रकारे तुम्ही त्या एका पुस्तकाबद्दल माहिती लिहायची आणि मला तुम्ही ती माहिती पाठवायची माझ्या पर्सनल नंबरवर. ठीक आहे. आता आपण जो याचे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे तो बघत आहोत. बघा, लक्ष द्या. हा जो क्वेश्चन आहे, आयडेंटिफाय द न्यू वर्ड्स अँड फ्रेजेस which seem to be important in the review. Try to guess their meaning from the context. You can use a dictionary to confirm it. Fill up the table. Now the word is mischievous. Mischievous meaning conveyed काय दिलं आहे? Naughty but innocent. One synonym, antonym. Synonym naughty, troublesome. Antonym good and well behaved. म्हणजे mischievous च्या opposite आहे गुड अँड वेल बिहेव्ड. वर्ड क्लास मिस्चिवस हे काय आहे? ॲडजेक्टिव्ह येत आहे. अदर फॉर्म्स काय आहे मिस्चिवसचे? मिस्चिफ आणि मिस्चिवसली. ट्रान्सलेशन इन मदर टंग काय आहे? मिस्चिफ म्हणजे खोडकर, हिंदीमध्ये त्याला म्हणतात शरारती. दुसरा एक शब्द घेऊ आपण याच्यातला धड्यामध्ये आलेला, नाईटमेअर. NIGHT MARE. इथे काय लिहू आपण? नाईटमेअर. NIGHT MARE. याचं मिनिंग काय आहे? नाईटमेअर मीन्स बॅड ड्रीम, दुःस्वप्न, वाईट स्वप्न, बॅड ड्रीम इथे लिहायचं. वन सिनोनिम काय आहे? टेरिबल. नाईटमेअरला सिनोनिम टेरिबल. आणि अँटोनिम, टेरिबल म्हणजे भयंकर, अँटोनिम विरुद्धचा शब्द कोणता आहे? प्लेझंट. आणि वर्ड क्लासमध्ये काय येईल ते? नाऊन. आणि अदर फॉर्म्स मध्ये काय येईल? नाईटमेअरिश. त्याला म्हणायचं हिंदीमध्ये, मराठीमध्ये, मदर टंग मध्ये काय म्हणू आपण? भयानक स्वप्न. तिसरा शब्द लिहूया आपण, हॅवॉक. HAVOC. HAVOC. मिनिंग काय आहे हॅवॉकचा? डिस्ट्रॉय, नष्ट करणे, स्पॉइल करणे. हॅवॉक मीन्स डिस्ट्रॉय. सिनोनिम काय येते त्याच्यासाठी? डॅमेज. आणि अँटोनिम मॅनेज. हॅवॉक साठी सिनोनिम काय येत आहे? डॅमेज. आणि अँटोनिम काय येईल? मॅनेज. वर्ड क्लास काय येत आहे? हॅवॉक म्हणजे नाऊन येत आहे, ते नाम आहे ते. ठीक आहे. इथे त्याचा काही अदर फॉर्म्स नाही आहे. ट्रान्सलेशन नाश. हॅवॉक म्हणजे नाश. चौथा शब्द लिहू आपण, हॅरॅस. हॅरॅस करणे म्हणजे टू गिव्ह ट्रबल. टू ट्रबल, एखाद्याला त्रास देणे. सिनोनिम ट्रबल. अँटोनिम कम्फर्ट. वर्ड क्लास मध्ये काय येईल? ते वर्ब आहे, क्रियापद आहे. अदर फॉर्म्स मीन हॅरॅस पासून हॅरॅसमेंट, हॅरॅसिंग. आणि ट्रान्सलेशन छळ करणे. हॅरॅस करणे म्हणजे छळ करणे. पाचवा शब्द घेऊया आपण इथे,
सेन्सिटिव्ह. सेन्सिटिव्ह मीनिंग काय आहे? वन हू अंडरस्टँड्स द फिलिंग्स ऑफ अदर्स. इतरांचे फिलिंग्स समजून घेणारा, भावना समजून घेणारा सेन्सिटिव्ह ज्याला म्हणतो आपण, म्हणजे भावना प्रधान, संवेदनशील. सिनोनिम काय आहे? अंडरस्टँडिंग. ठीक आहे, याचे सिनोनिम आहे अंडरस्टँडिंग. वर्ड क्लास आहे ॲडजेक्टिव्ह. एंटोनिम इनसेन्सिटिव्ह. याचं सिनोनिम येईल, सिनोनिम आहे अंडरस्टँडिंग आणि एंटोनिम इनसेन्सिटिव्ह. नंतर वर्ड क्लासमध्ये ॲडजेक्टिव्ह आहे, ते काय येते? ते ॲडजेक्टिव्ह. आणि अदर फॉर्म्समध्ये येतं सेन्सिटिव्हिटी, सेन्सिटिव्हली, सेन्सिटिव्हली अदर फॉर्म्समध्ये येईल. आणि ट्रान्सलेशन इन मदर टंग काय आहे? संवेदनशील, भावना प्रधान. संवेदनशील किंवा भावना प्रधान. आता बघा नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड फ्रॉम द लेसन द नाउन फॉर्म्स ऑफ हॅपन. हॅपनचं नाउन आहे हॅपनिंग. ट्रूथचं ट्रूथ. बघा हॅपनचं नाउन आहे हॅपनिंग, HAPPENING. ट्रूचं ट्रूथ, TRUTH. सिंपल, सिम्प्लिसिटी, SIMPLICITY, सिम्प्लिसिटी. आणि कन्क्ल्यूडचं कन्क्ल्युजन, CONCLUSION, कन्क्ल्युजन. नेक्स्ट फाइंड द वर्ब फॉर्म्स ऑफ. फाइंड द वर्ब फॉर्म्स ऑफ. आपल्याला इथे त्यांचं क्रियापद लिहायचं आहे. हॅट्रेडचं टू हेट, HATE, हॅट्रेडचं हेट. थॉटचं थिंक, हॅट्रेडचं हेट, HATE. थॉटचं थिंक, THINK. मिनिंगचं मीन, MEAN. इम्प्रूव्हमेंटचं इम्प्रूव्ह, IMPROVE. डिस्क्रिप्शनचं डिस्क्राईब, DESCRIBE, डिस्क्राईब. ॲट्रिब्युशनचं ॲट्रिब्यूट, ॲट्रिब्युशन, ॲट्रिब्यूट. फाइंड ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म्स ऑफ. विशेषण लिहायचं आहे. टॉकचं टॉकेटिव्ह, TALKATIVE, TALKATIVE, टॉकेटिव्ह. इंटरेस्टचं इंटरेस्टिंग, INTERESTING. प्युरिटी प्युअर, PURE. टेक्निक टेक्निकल, TECHNICAL. लिटरेचरचं लिटररी, LITERARY, लिटररी. So girls, here we have solved the activities from English workshop. Now you have to find out the answers of other questions. You can write other answers. Now learn at home. Read the lesson again and again. Read the hard words and learn them. Read again and again and watch this video again and again, which I have explained in this video, the explanation of the lesson. So watch this video again and again and try to understand the explanation of the prose. Okay, goodbye.